الفاتحة حضرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ان اللہ و ملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله مولانا العلي العظيم. حضرات علماء کرام، دوستوں اور بزرگوں، جوان ساتھیوں، عزت مآب اور بہنوں، آج کی یہ مقدس تقریب محدث اعظم مشن میں اور اس کے سینٹر میں جو انعقاد پذیر ہو رہی ہے، حضور اشرف العلماء حضرت علامہ سید حامد اشرف صاحب، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ سید علی حسین اشرفی میاں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پوتے تھے. اپنی پوری زندگی علوم و فنون کی اشاعت میں، شریعت و طریقت کی حفاظت میں انہوں نے گزارا. مبارک پور کی سرزمین پہ دارالعلوم اشرفیہ میں نہ صرف یہ کہ خود وہاں مکمل تعلیم حاصل کی، بلکہ عرصے دراز تک فقہ و حدیث کے درس و تدریس میں بھی اپنی زندگی کو انہوں نے اس میں اور اس کے بعد بمبئی تشریف لائے. بمبئی کی سب سے معروف اور مشہور جامع مسجد زکریا مسجد محمد علی روڈ پر آئے اور وہیں سے انہوں نے مصطفیٰ جان رحمت کے علوم و فنون کی ایک عظیم الشان ادارہ دارالعلوم محمدیہ قائم کیا. یہ مہاراشٹر کا اور بمبئی کی دھرتی کا پہلا اہل سنت کا دینی ادارہ، تعلیمی ادارہ. وہاں دلائل روڈ کے اوپر باولا مسجد ہے، وہاں پر یہ ادارہ قائم ہوا تو اہل حنود نے اس کی بڑی شدید مخالفت کی. بچوں کو رہنے دینے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. پتھر آتے تھے، بچوں کو پریشان کیا جاتا تھا، ہراساں کیا جاتا تھا تاکہ یہ ادارہ کسی طریقے سے یہاں نہ چلے. ٹرسٹی بڑے پریشان ہوئے، الجھے، اور یہ ہوا کہ بھئی پولیس سے رپورٹ کی جائے اور ایسے لوگوں کو، شرپسند عناصر کو ان کا صحیح جواب دیا جائے. یہ بات جب اشرف العلماء تک پہنچی تو انہوں نے کہا نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم مصطفیٰ جان رحمت کا کام کرنے یہاں آئے ہیں. یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا حافظ و نگہبان ہے، مصطفیٰ جان رحمت ہمارے کرم فرما ہیں، ہمارے بچے ان کی نگہداشت میں اور ان کے مشن میں یہاں آئے ہیں. آپ لوگ پریشان نہ ہوں، انشاءاللہ مولا تعالیٰ یہی لوگ جو آپ دشمن ہیں، کل یہ سب کے سب یہاں نظر نہیں آئیں گے. اگر کوئی نظر آ جائے گا تو مصطفیٰ جان رحمت کے سپاہی یہاں نظر آئیں گے. آپ کو حیرت ہوگی کہ وہ لوگ جو مخالفت کر رہے تھے، سب لوگوں نے اپنے اپنے مکانات کو بیچ کر کے وہاں سے ایسا غائب ہوئے کہ اس کے بعد وہاں صرف دارالعلوم محمدیہ ہی کا چرچا رہا، اس کا پرچم بلند ہوتا ہے. یہ جو بات ابھی حضرت مفتی صاحب نے کہی کہ وہ استسقاء کی نماز کے اوپر، یہ میرے شہر جہاں میں نے 24 سال گزارے، بمبئی سے قریب ہے بھیونڈی، ایک شہر ہے جس کو مانچسٹر آف انڈیا بولا جاتا ہے. پاورلوم کی بہت بڑی انڈسٹری ہے اور وہاں بڑی تعداد میں میجورٹی میں مسلمان رہتے ہیں. بڑے غیور باعزت مسلمان وہاں ہیں. پورے ہندوستان سے آ کر کے وہاں مسجد میں بالکل قریب ہے، 30-35 کلومیٹر دور پر بمبئی سے قریب وہ شہر ہے بھیونڈی. میں نے 24 سال وہاں گزارے ہیں. حضور اشرف العلماء جو میرے استاذ گرامی ہیں، شیخ الاسلام کے بھی استاذ گرامی،
गाजी मिल्लत के भी उस्ताद गिरामी, बल्कि यूं समझिए कि इस वक्त खानवादे की शोशा में जितने हमारे उलमा हैं, मशाइख हैं, उन सब ने हजरत अशरफुल उलमा से इक्तिसाब फैज किया। एक महीने तक बारिश नहीं हुई। वहां बम्बे में जून में बारिश शुरू हो जाती है, पूरे जून में और जुलाई का भी महीना आया और बारिश नहीं हो रही थी। एक अहले हदीस के सबसे बड़े हिंदुस्तान के आलिम मौलाना उबैदुर रहमान वहां थे, अब्दुल समद अल कुतुबी, जो मदीना यूनिवर्सिटी में खुद वाइस चांसलर थे, वो वहां रहते थे। और उन्होंने वहां की ईदगाह में मुसलसल पूरा जून का महीना ऐलान करके कि मैं जा रहा हूं अपने रब से पानी मांगने के लिए। और वो वहां ईदगाह पर एक महीने तक थे, एक बूंद पानी उनको नहीं मिला। बात ये, मैं तो खुद वहां मौजूद था। हुकूमत ने ऐलान किया कि भाई पानी मांगा जाए और मस्जिदों में और दूसरी दरगाहों पर मुसलमानों को हम कोऑपरेट करेंगे और उनको इस सिलसिले में कोई फाइनेंस की जरूरत है तो हम मदद करेंगे, लेकिन पानी के लिए दुआ की जाए। आप याद रखिए कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बारिश बम्बे में होती है, और वहां पूरा जून का महीना और जुलाई भी शुरू हो गया और बारिश शुरू नहीं हो रही है। कहत का आलम था। ये एक ऐसी कैफियत थी कि जहां आदमी बगैर पानी के मरने वाली कैफियत आ गई थी। लोग बंबई में पहुंचे और अशरफुल उलमा से अर्ज की कि हुजूर पानी नहीं है और कहत का आलम है, आप चलें और पानी के लिए आप दुआ मांगे। सारे उलमा पहुंचे और लेकर के शेखुल इस्लाम के उस्ताद गिरामी अशरफुल उलमा को भिवंडी की सरजमीन पर ले आए और ये कहा कि सबसे बड़ा अहले हदीस का गैर मुक़ल्लिदों का जो गुर्गा है वो एक महीने से मुसल्ला बिछाए हुए आ नहीं रहा, घर में पानी मांग रहा है, अपने रब से दुआ मांग रहा और उसको एक बूंद पानी उसको मिला नहीं अब तक। अब आप देखिए कितना बड़ा इम्तिहान, आजमाइश। आप आले रसूल हैं। उलमा ने कहा ये सुन्नत रही है हर दौर में, हर पीरियड में। खुद मदीने मुनव्वरा में कहत और उस वक्त सहाबा किराम और जिल्ला साहबा मौजूद हैं। सारे सहाबा किराम हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की बारगाह में हाजिर हुए कि आप अहले बैत अतहार में से हैं, उस खानवादे बनु हाशिम में से हैं, आप चलें और अल्लाह की बारगाह बेनियाज में दुआ मांगी। सारे साहबा फिर उन्होंने वहां दुआ मांगी। उसी सुन्नत पर अमल करते हुए आप आले रसूल हैं, सैयद ज़ाते हैं, आप चल करके दुआ मांगे उम्मत के लिए ताकि पानी अल्लाह का रहम और करम और फजल जारी हो और पानी मिले। अशरफुल उलमा रवाना हुए। शिद्दत की धूप थी उस वक्त, बम्बे में 42 डिग्री था, इतनी गर्मी थी, सूरज पूरे शबाब पर था। और जब रवाना हुए दरगाह रोड से, मैं समझता हूं 1 किलोमीटर का रास्ता होगा, पैदल चले, पूरी आबादी थी और सारे जो मुखालिफीन थे, गैर थे, दियाबना थे, वहाबिया थे, अहले हदीस थे, वो सब के सब देख रहे थे कि अब देखना है कि ये कैसे जो रजा खानी और बिदती और कबर पूजू टाइप के लोग हैं, देखते हैं कैसे ये पानी मांगते हैं। इंतजार में थे और मीडिया भी वहां मौजूद था, सब मौजूद थे कि देखे ये कैसे पानी लाते हैं। हजरत सैयदना दीवान शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह गौसुल आजम की औलाद थी, उनकी वहां दरगाह, वहां हम लोग सब पहुंचे और हुजूर अशरफुल उलमा ने दुआ मांगी और उसके बाद नमाज इस्तिस्का हुई। और दुआ जब मांगी है तो ये अल्लाह बात हमारे उलमा की और हजरत सरकार दीवान शाह की नहीं है, बात तेरे महबूब के इज्जत आबरू की। लाज रखने वाला तू है। ये उलमा, ये मशाइख और ये अवाम अहले सुन्नत और ये जितने हिंदू बिरादरी के लोग और मीडिया के लोग देखने आए हैं, मुझे देखने नहीं आए, तेरे करम को देखने के लिए। मैं अपने नाना जान के वसीले से
حضرت غوث اعظم کے وسیلے سے، خواجہ معین الدین کے وسیلے سے، حضرت مخدوم اشرف کے وسیلے سے، اے اللہ تجھ سے مانتا ہوں کہ تو کرم فرما دے اور بارش کا دریا بہا دے۔ اتنے میں ایک دم بادل آتا ہے، اٹھتا ہے عرب کی دھرتی سے، اسی مہاساگر سے لوگوں نے دیکھا بادل کے ٹکڑے آئے، برستے چلے گئے۔ نماز استسقاء کا جیسے ہی اعلان کیا سب بندی ہوئی ہے، لوگوں نے جو سلام پھیرا ہے تو بارش میں بھیگی ہوئی لوگ۔ بات تو یہ ہے کہ جیسا حضرت مفتی صاحب نے کہا، بات یہ ہے کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اس کو اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اس کا ہو جاتا ہے۔ آپ اس پہ کسی ایک پوائنٹ کو لے لیجئے تو سارا ٹینشن ختم ہو جائے، سارا ٹینشن۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، جب اللہ جس کا ہو گیا تو بس اس کے لیے تو کوئی بات ہی نہیں، اور وہ جو چاہے وہ ہوگا۔ اب اس کی مرضی اللہ کی مرضی، اس کا چلنا اللہ کا چلنا، اس کا مانگنا سمجھ لیجئے رب تبارک و تعالیٰ کی عطا۔ میرے دوستو، حضور اشرف العلماء کا میں جوانی کا واقعہ سناتا ہوں۔ بستی ضلع ایک شہر ہے، بارات میں گئے تھے، کچھ وہابی لوگ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ سید لوگ جو ہیں، سید جو علی رسول ہوتے ہیں پکے سچے، ان کو آگ نہیں جلاتی۔ جوانی کی بات ہے، حضرت حامد اشرف صاحب جوان ہیں اور چیلنج کیا وہابی نے کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ بہت سید کہتے ہیں، آپ کے جوچے والے سید ہیں۔ کہاں سید ہیں؟ بولے سید کو آگ نہیں جلاتی۔ کہاں بالکل نہیں جلاتی۔ بولے تو آپ آگ پر اپنا ہاتھ رکھیے دیکھتے ہیں جلاتی کہ نہیں جلاتی۔ جوش میں آ گئے، کہنے لگے تم میری سیادت کو نہیں میرے مخدوم اشرف کو چیلنج کر رہے ہو، تم حضرت عبدالقادر جیلانی کی سیادت کو چیلنج کر رہے ہو، تم فاطمۃ الزہرا کی سیادت کو چیلنج کر رہے ہو۔ اے ظالم، اے نادان، تو دیکھنا چاہتا اسی وقت پہ تو مقصہ حضرت اشرف العلماء نے اپنا ہاتھ رکھا، آدھی گھنٹے تک رکھے رہے، اس نے توبہ کیا، جا اٹھا لیجئے، آپ واقعتاً آل رسول ہیں۔ یہ ان کی جوانی کا واقعہ ہے۔ اور جب جا رہے ہیں، آپ نے شاید نہیں دیکھا ان کے جنازے کا، آپ کیسٹ دیکھی، بمبے کی تاریخ میں، ہسٹری میں جب سے بمبے بسا ہے لوگوں نے دیکھا ہے اتنی مخلوق خدا کسی کے جنازے میں شریک ہو، تاریخ میں سارا ریکارڈ تو ہو دیا اشرف العلماء کے جنازے۔ یہ وہی ہے کہ وہ اللہ کے تھے، اللہ کی امانت تھی، اللہ کی امانت بن کر کے اٹھے، بے لوث ہو کر کے رہے۔ کوئی مسئلہ آیا امت کا، ہمارے قریب اسماعیل صاحب قبلہ میرے دوستوں میں سے کلاس فیلو ہیں، ساتھی ہیں ہمارے، ان سے پوچھئے بمبئی میں رہ چکے ہیں، یہ ان کے طہارت، ان کی پاکیزگی تباہ، اور ان کا جو تقویٰ اور ان کا جو ایک اسٹینڈرڈ تھا روحانیت کا، اس کو ہمیشہ انہوں نے عزیز رکھا، سینے سے لگا کر کے رکھا۔ چاند کا مسئلہ آیا ہو، کسی طرح کا کوئی مسئلہ آیا ہو، امت میں کسی طرح کا کوئی اختلاف ہوا ہو، لوگ سب کے سب اشرف العلماء کو دیکھتے تھے، اور وہاں سے جو فائنل ہوتا تھا پھر اس کو اوکے کر دیتے تھے۔ بڑے بڑے اہل حدیث، جماعت اسلامی، تبلیغی جماعت اور دیوبندی جماعت کے بڑے بڑے علماء تھے، لیکن جب اشرف العلماء اس بات پر فائنل کر دیتے تھے تو چپ ہو جائے کہ ٹھیک ہے، حضرت حامد میاں صاحب نے کہا ہے ہم اس کو اوکے کرتے ہیں۔ اتنا علم تھا ان کے اندر، شریعت کا، طریقت کی اتنی پاسداری تھی ان کے پاس کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو محبوب اور مقبول بنا کر کے بمبے جیسی سرزمین پر رکھا تھا۔ لاکھوں کی تعداد میں لوگ کاندھا دینے کے لیے بے چین تھے۔ عالم یہ رہتا تھا کہ جنازے کا پورا حصہ کبھی آگے اور کبھی پیچھے، میں اس وقت کینیڈا میں تھا، مجھے پورے وہاں کے حالات مل رہے تھے ٹیلی فون پر، پوری سچویشن سامنے آ رہی تھی۔ اشرف العلماء کی مقبولیت کا عالم یہ تھا کہ وہاں بڑے بڑے علماء اسٹیج پر جب آخری نماز کے بعد ان کو لے جایا جانے لگا ایئرپورٹ کی طرف، تو سارے علماء نے اتفاق رائے اس بات کا اعلان کیا، آپ ویڈیو دیکھ لیجئے، اس میں اعلان کیا ہے کہ جتنے لوگ بھی
अशरफुल उलमा के जनाजे में शरीक में कंधा दिए हुए हैं। हम ऐलान करते हैं और गवाही देते हैं इस बात की कि वो सब के सब जन्नती। आप वीडियो उठा करके देखिए, उसमें सारे मशरब के उलमा मौजूद थे, किसी भी सिलसिले के हो, किसी भी शेख के वो मुरीद हो, सारे उलमा और मशाइख वहां स्टेज पर मौजूद थे और बाइत्तफाक राय उन लोगों ने ऐलान किया कि जितने यहाँ शरीक हैं इस जनाजे में एक वली का जनाजा है, वक्त के कुतुब का जनाजा है, जो लोग भी शरीक हैं सब के सब जन्नती। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये औलिया अल्लाह की बात है। जो इनका दोस्त हो जाता है उसे न कोई खौफ होता है न कोई डर। सच्ची बात तो ये है कि ये रसूल आज़म के खानवादे के बेहतरीन फर्द थे, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी पाकी इसके साथ गुजारी और अल्लाह और अल्लाह के हबीब के मिशन को इन्होंने बिला खौफ लौमत लायम, कोई क्या कहता है कोई क्या सोचता है, इन्होंने मुस्तफ़ा जानी रहमत के दीन को और उस मिशन को जो खानकाह नबुवत से मिला था, जिसको मुख्तलिफ दौर में सूफिया किराम ने, औलिया किराम ने उम्मत को कमा हक़ व दयानतदारी के साथ पहुंचाया, उस जिम्मेदारी और रिस्पांसिबिलिटी को अशरफुल उलमा ने अपनी पूरी जिंदगी बैठ करके बम्बई की धरती पर उसको उन्होंने जारी फरमाया, लोगों तक पहुंचाया दयानतदारी से। आज उनके शागिर्दों की एक बड़ी जमात बम्बई नहीं, महाराष्ट्र नहीं, बल्कि दुनिया की सरजमीन पर दीन मदीन का काम कर रही है, तबलीग कर रही है, रुश्द व हिदायत का फरीज़ा अंजाम दे रही है। आप याद रखें कि ये जो बात अभी मुफ्ती साहब ने कही कि जो अल्लाह का हो गया अल्लाह उसका हो जाता है, ये ऐसी बात नहीं है कि हमारे और आपके समझ में आने वाली ना हो। अरे आप अगर इस वक्त अपने मुल्क के सरबराह के दोस्त बन जाइए, फिर देखिए कि आपका अंदाज क्या होता है, आपका एटीट्यूड कितना चेंज हो जाता है, आप में कितना पावर और कितनी ताकत आ जाती है। सिर्फ अगर आपको यहाँ के मेयर से दोस्ती हो जाए और उसके घर तक आना जाना हो जाए, उससे आपकी सनाशाई हो जाए, उससे आपका अंडरस्टैंडिंग इतना मजबूत हो जाए कि आप जो कहें वो सुन ले, उसका कहा आप मान लें, इतनी सी ताल्लुक को अगर आप हासिल कर लें, इस रिलेशनशिप को आप पा जाएं जो एक मेयर से या एक पुलिस ऑफिसर से या एक बड़े किसी मिनिस्टर और हाकिम से, अपने कंट्री के किसी बादशाह और प्राइम मिनिस्टर से आपकी दोस्ती हो जाए, आपका कुर्ब आपको मिल जाए, उसका कुर्ब आपको हासिल हो जाए, उसके आप ड्राइंग रूम तक पहुंच जाएं और आप और उसके दरमियान में कोई राबता ना हो, डायरेक्ट आप डायरेक्ट हॉटलाइन पे उससे बात करते हो, जब चाहे बगैर अपॉइंटमेंट से उससे मिल ले और चले आए, तो आप ब्लैकबर्न में और प्रिस्टन में और बोल्टन में और ड्यूसबरी में इस तरह चलेंगे जैसे अब आपके अलावा कोई है ही नहीं। ये कैफियत आपकी हो जाए, ना कोई खौफ रहेगा ना कोई डर रहेगा। जी, आपको कोई खौफ नहीं होगा, कोई डर नहीं होगा। वजह सिर्फ इतनी है कि बॉस से आपका ताल्लुकात है, कंट्री के हाकिम से आपका ताल्लुक है, कुर्ब है, दोस्ती है, उस पर आप इतना इतरा कर चलेंगे, इतना ठस्से से चलेंगे, आपकी हर चीज में, आपके बेहद में बड़ी तब्दीली आ जाएगी, आपके सुलूक में बड़ा वो होगा, आपको कोई खौफ नहीं रहेगा, कोई गम नहीं होगा, आप जिस तरह चाहें जैसे चाहें अपनी मर्जी से आप करें और आप अपने उस मर्जी को यही कहेंगे ये मेरी मर्जी नहीं, ये हाकिम की मर्जी है। और अगर जरा सा रूह सादत नहीं है, रूह सादत के बगैर अगर आप तो जिस तरह चाहें आप उसका इस्तेसाल और एक्सप्लॉइटेशन करें उस ताल्लुक का, उस दोस्ती का, आप जिस तरह चाहें एक्सप्लॉइटेशन कर सकते हैं, शर भी फैला सकते हैं उस ताल्लुक के बुनियाद पर, खैर भी फैला सकते हैं उस ताल्लुक के बुनियाद पर, आप नेगेटिव वर्क भी कर सकते हैं उस ताल्लुक के बुनियाद पर, दोस्ती की बुनियाद पर, और पॉजिटिव वर्क भी कर सकते हैं उस दोस्ती की बुनियाद पर। चूंकि आपका राबता है, कांटेक्ट है एक मुल्क के हाकिम से, इसीलिए आपकी हर चीज में आप
आपके सुबह शाम में, डे और नाइट में ऐसी तब्दीली, ऐसी चेंजिंग होगी कि जिसका अंदाजा वही कर सकता है जिसका ताल्लुक हो, जिससे दोस्ती हो। तो ये है असल में वो बुनियादी चीज कि बस दोस्ती कर लो। इसीलिए अल्लाह के दोस्तों ने, अल्लाह के इन वलियों ने इस चीज को बहुत करीब से, बहुत ही एनालिसिस किया इसका। ऐसा ना सोचिएगा, उन्होंने दुनिया के सारे रिश्तों को, बिजनेस, कारोबार, बाल बच्चे, बीवी, चिल्ड्रन, पेरेंट, हर चीज को उन्होंने देखा। चाहे पार्टनरशिप को, वो भी उन्होंने इसका जायजा लिया। बिजनेस कारोबार का, उसका भी जायजा उन्होंने लिया। बाल बच्चों के पूरे सिस्टम को, वो भी उन्होंने देखा। हर चीज को देखने के बाद वो उन्होंने ये देख लिया, ये एक लिमिटेशन है, सबकी एक लिमिट है, सबकी एक हद है, सब एक हद पर जाकर के खत्म हो जाते हैं। आगे किसी की ऐसी मंजिल नहीं है कि जो लाजवाल मंजिल हो, अबद वाली मंजिल हो, सब जाकर के एक जगह फना हो जाते हैं। लिहाजा किसी से दोस्ती करने से कोई फायदा नहीं है। अगर हम किसी दोस्त की जमात बनाएं तो उनकी एक लिमिट है, जाने के बाद वो दोस्ती खत्म हो जाती है। हम रिलेशनशिप को बढ़ाएं तो उसकी भी एक लिमिटेशन है, वहां जाकर के खत्म हो जाती है। तो उन्होंने दोस्ती करने के लिए उसको चुन लिया, कहा हम तेरे दोस्त हैं, तू हमारा दोस्त है, तू हमेशा रहने वाला है और हमेशा रहेगा, फना तेरी जात को नहीं है। लिहाजा दोस्ती बका वाली जात को कर लिया, जो हमेशा रहने वाली है और हमेशा रहेगी। दोस्ती उससे कर ली ताकि हमेशा उसकी दोस्ती कायम रहे। सारी दुनिया में हम रहेंगे जब भी वो दोस्ती हमें कायम रखेगी, और इस दुनिया से जाहिरी तौर पर उठ जाएंगे जब भी बका वाले की दोस्ती हमें इसीलिए दोस्तों उन्होंने ऐसी दोस्ती की। चलो हम तो यहाँ से करते हैं, किसी अपने कंट्री के दोस्त के हाकिम से दोस्ती हो गई, उसका कोई भरोसा नहीं कि कब तक हाकिम रहेगा, है ना। अरे 3B बहुत मशहूर था, एक भी आउट हो गया, वाजपेयी, बुश, बिलियन। मैं जब आया था प्राइम मिनिस्टर छोड़ के आया, अब मैं जब जाऊंगा पता नहीं बेचारा घुटना लेकर कहां बैठा मिलेगा। ऐसे हाकिमों से दोस्ती का असर देखे, अगर मैं दोस्त होता तो अब जाता तो पता नहीं क्या सोचता कि अब क्या असर होगा। क्या बात। 3B कारी साहब, 3B बहुत मशहूर, वाजपेयी, बुश, बिलियन। वाजपेयी तो सामने आ गए, अभी 2 का नंबर है। इनसे क्या दोस्ती करने का, क्या इनकी लिमिट है। छोड़ के आया था प्राइम मिनिस्टर, अब जाऊंगा तो मनमोहन मिलेंगे, यानी मन को मोह करने वाले, लेकिन कब तक ये मनमोहन रहते हैं, अब कब तक रहते हैं ये भी देख लीजिए, वो भी देख लिया जाए। इसीलिए अल्लाह के इन दोस्तों ने, देखिए कितने ज़हीन होते हैं, कितने क्लेवर हैं ये, कितने क्लेवर हैं ये, कितने ज़हीन हैं ये, कितनी पाकीज़ा तबाही इनके साथ है कि इन्होंने दोस्ती के लिए उस हाकिम मुतलक को किया जिसकी बादशाहत को न कभी जवाल था न कभी जवाल होगा, बल्कि जो बादशाह बनते हैं उसी की मशीयत से बनते हैं, जो हाकिम बनते हैं उसी की मशीयत से बनते हैं। मालिकुल मुल्क वो है जिसे चाहता है देता है, जिसे चाहता है उतार देता है। दोस्तों चाहे गौसुल आज़म हो, चाहे दाता जन बख्श हो, चाहे शहाबुद्दीन सोहरवर्दी हो, चाहे ख्वाजा नक्शबंद हो, चाहे महबूब सुबहानी हो, चाहे महबूब समनानी हो, चाहे महबूब यज़दानी हो, चाहे महबूब इलाही हो, ये जितने महबूबीन हैं इन्होंने अपने खानकाहों से जो ऐलान किया तो ये किया कि हमने सारे वजूद को देखा, ला मौजूदा इल्लल्लाह, सारे मतलूबों को देखा, ला मतलूबा इल्लल्लाह। क्या ये और उसके बाद जो ऐलान किया तो वो गलगला, वो ऐलान अल्लाहु अकबर मदीने की धरती से उठा था। आज कौन सा ऐसा मुल्क है जहां इसके नारे नहीं बुलंद। मेरे दोस्तों, परवरदिगार आलम
ہمیں اور آپ کو سب کو ان اللہ کے دوستوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ۔ خداوندہ ملکہ بادشاہ تو فضل فرمانے والا ہے، فضل فرما، فرمانے والا ہے، کرم فرما۔ رب العالمین اشرف العلماء غوث الاعظم کی اس مبارک محفل میں مالک مولا ہم نے بالکل بھی سنا، مولا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم ہم سب کو مصطفیٰ جان رحمت کی شرح قائم رکھے۔ مولا ہم سب کو جب تک زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں، ہماری موت ہو تو ایمان پر موت ہو، ہم قبر میں جائیں تو زیارت مصطفیٰ نصیب فرما، اور حشر میں پہنچیں تو شفاعت مصطفیٰ نصیب فرما۔ پروردگار عالم ہمارے بیماری، آزاری، بیکاری، بے روزگاری سے بچا، جھکا تو اپنی بارگاہ میں جھکا، دنیا کے سامنے جھکنے سے بچا لے، محتاج بنا تو اپنا محتاج بنا، دنیا کی محتاجی سے بچا لے، مولا دارین کی سعادتیں عطا فرما، جبر سلطانی سے بچا، قہر آسمانی سے بچا، شیطان کے شر سے بچا، نفس بد کے قید سے بچا، حاسدوں کی جلیسی سے بچا، دشمنوں کی دشمنی سے بچا، کفر و شرک کی غلاظتوں سے بچا، نفاق سے بچا، رب العالمین جلیسی سے بچا۔ پروردگار عالم ہم سب کو ایک بنا دے، ایک بنا دے، ہماری پیشانی پہ سجدوں کی تڑپ دے دے، مولا ہمارا سینہ تیری خشیت کا خزینہ بن جائے، مولا ہمارا سینہ تیرے محبوب کا مدینہ بن جائے۔ پروردگار عالم مالک مولا ہم سب کو مصطفیٰ جان رحمت کی کالی کملی کا سایہ عطا فرما، اے مولا ہماری دنیا ہماری آخرت دونوں کی حفاظت فرما، تمام سلاسل کے بزرگوں کا فیضان کرم عطا فرما۔ رب العالمین تو فضل فرمانے والا ہے، فضل فرما، کرم فرمانے والا ہے، کرم فرما۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ کر اشرف العلماء اور حضرت علامہ شاہ نورانی، شاہ احمد نورانی اور جتنے ہمارے علماء و مشائخ اس درمیان میں انتقال ہوئے ہیں ان سب کی روحوں کو اور اپنے بابا داداؤں کی روحوں کو احسان ثواب مالک مولا جو کچھ ہم نے پڑھا ہے سنا ہے بارگاہ مصطفیٰ منظر کر دیں، ان کے صدقے سے کئی تمام انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی روحوں کو اس کا ثواب سلسلہ قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، شرفیہ، نظامیہ، جلالیہ، جتنے سلاسل ہیں رب العالمین سب سلاسل کے بزرگوں کو اس کے ثواب اے اللہ تیرے تمام دوستوں، ولیوں، تیرے تمام محبوبوں کی روحوں کو اس کا ثواب ہمارے بابا دادا نانا نانی جو قبروں میں عزیز و اقارب ہیں اللہ اس کا ثواب ان کی قبروں پہ پہنچا، ان کی مغفرت فرما اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا۔ اشرف العلماء حضرت شاہ احمد نورانی اور دوسرے علماء کابرین مالک مولا ان کے درجات کو بلند فرما اور اس کا اجر و ثواب ان کو پہنچا۔ تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات سب کی روحوں کو اس کا ثواب مالک مولا جب تک ہم زندہ رہیں اس کا اجر و ثواب اس دنیا میں قبر میں حشر میں ہمیں عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على رسول الله